کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ذات ہیں کہ جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے. تو بتائیں ہمیں کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں تو یہ کہاں سے بدعت ہو گیا, کہاں سے یہ شرک ہو گیا؟ تو اپنی آنکھوں کو کھولیں کہ وہ نبی ایسے نبی ہیں کہ جو ساری زندگی ہم امتیوں کی فکر کے اندر لیتے رہے کہ جب پیدا ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب پر امتی امتی, یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اسلام بھائیوں, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈہرکی کے بیان. تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل, بے شمار برکات کو احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا. تو یہ تو ویسے بھی پیارا پیارا مہینہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے, حضور علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بالخصوص اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ اور بہت زیادہ محبت کرنی چاہیے. اور محبت کا ثبوت کیا ہے کہ آپ اپنے نبی پر کتنا درود پڑھتے ہیں, یہ محبت کا ثبوت ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ثبوت دیں اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی اپنی روٹین بنائیے. آئیے ایک فضیلت ہم سنتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا. تو اللہ کی ایک رحمت بھی اگر کسی بندے کو مل جاتی ہے تو یہ وما فیہا, دنیا کے اندر اور جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے, یہ ان سب سے بہتر ہے اللہ کی ایک رحمت کا مل جانا. اور اللہ کی ایک رحمت کتنی بڑی ہے, کتنی وسیع ہے, اس کا اندازہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. تو اس لیے 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے اندر زیادہ وقت نہیں لگتا. یہ تو ویسے بھی آقا کی ولادت کا مہینہ چل رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر اس دنیا کے اندر تشریف لائے, تو زیادہ سے زیادہ ہم سب کو درود پاک پڑھنا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو وہ مہینہ چل رہا ہے کہ اس مہینے کے اندر عاشقوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اور جب بھی ماہ ربیع الاول تشریف لاتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں کی خوشی تو بالا ہو جاتی ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم سب کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. اور جب یہ مہینہ تشریف لاتا ہے تو زبان پر یہ جاری ہو جاتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو اس شعر کے اندر یہ بھی فرمایا گیا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو جو خوشیاں منا رہے ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں, اور جو خوشیاں نہیں منا رہے وہ کہاں سے آئے ہیں اور ان کا کیا بنے گا. تو ابلیس نے خوشی نہیں منائی تھی. اب آپ غور کریں کہ ہم کہاں سے ہیں. جو خوشی مناتے ہیں وہ تو آقا سے محبت کرتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ فتوے لگا رہے ہیں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے. تو آپ کہاں سے ہیں اور ابلیس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ بہرحال یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا مہینہ ہے. آئیے ہم آج کی ویڈیو کے اندر سنیں گے کہ احادیث مبارکہ کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کیسے منائی گئی, اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانے کا حکم ارشاد فرمایا. اور یاد رکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس دنیا کے اندر ولادت نہیں ہوئی تھی, جب تشریف آوری
नहीं हुई थी तो उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कुफर का अंधेरा था, शिर्क का अंधेरा था, जुल्म और ज्यादती का अंधेरा था। हर तरफ गुमराही ही गुमराही छाई हुई थी और हर तरफ एक बुतों का सिलसिला था, बुतों की इबादत की जाती थी, बुतों को पूजा जाता था। लेकिन जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, आमिना के घर से वो नूर चमका कि उस नूर के चमकने से पूरी दुनिया का अंधेरा खत्म हो गया। कुफर और शिर्क की जो जुल्मत छाई हुई थी वो जुल्मत खत्म हो गई। और एक शायर ने क्या खूब कहा कि आमदे सरकार से जुल्मत हुई काफूर है, क्या जमीन क्या आसमां हर समत छाया नूर है। कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद हुई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर की शक्ल में जब जाहिर हुए तो ईरान और किसरा के जो महल के जो कुंबे बने हुए थे वो कुंबे गिर गए, काबे के अंदर जो बुत रखे हुए थे वो बुत जो है वो गिर गए और बहुत सारी मौजज़ात का ज़ुहूर हुआ जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। तो हम उम्मती होने की हैसियत से अपने नबी की खुशी क्यों ना मनाएं। आइए कुरान मजीद के अंदर हम सुनते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मिलाद और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारी तरफ तशरीफ लेकर आए इस पर खुशी मनाने का हुक्म इरशाद फरमाया। पारा 11 सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ़रहू व हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि तुम फरमाओ कि अल्लाह के फजल ही पर उन्हें चाहिए कि वो खुशी करें और ये खुशी करें और उन सब के धन माल और दौलत से ये बेहतर है। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमारी तरफ आना, इस दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर आना, ये अल्लाह तबारक व तआला का हम पर सबसे बड़ा फजल हुआ, सबसे बड़ा एहसान अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फरमाया। दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। तो उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह की नेमतों का खूब चर्चा करें। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी तरफ तशरीफ लाए, ये अल्लाह की नेमत है। और जो आज हम महफिल मिलाद करते हैं, मिलाद मनाते हैं, ये अल्लाह की नेमतों का हम चर्चा करते हैं, अल्लाह की नेमतों पर खुशी करते हैं, अल्लाह के फजल पर खुशी करते हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी तरफ जो आए, ये अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी रहमत है। खुद कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। और ए महबूब, हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमत बनाकर तमाम आलमीन के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऊपर कुरान मजीद के अंदर पारा 11 के अंदर फरमाया कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फलयफ़रहू, कि अल्लाह के फजल पर उनको खुशी मनानी चाहिए, अल्लाह की रहमत पर उनको खुशी मनानी चाहिए। और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो वो जात हैं कि जो तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आए। तो बताएं हमें कि हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी मनाते हैं, तो ये कहां से बिदअत हो गया, कहां से ये शिरक हो गया। तो अपनी आंखों को खोलें कि वो नबी ऐसे नबी हैं कि जो सारी जिंदगी हम उम्मतियों की फिक्र के अंदर लेते रहे कि जब पैदा हुए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लब पर उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ फरमा रहे, मेराज पर जाते हैं तो उस वक्त भी अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। और यहां तक कि जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कब्र मुबारक के अंदर उतारा गया तो उस वक्त भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। और जब कल कयामत का दिन होगा, हिसाब किताब का सिलसिला होगा, तो उस वक्त भी वो नबी के लबों पर उम्मती उम्मती होगा। और आज का उम्मती कैसा उम्मती है कि कहता है कि ये मिलाद मनाना कहां से साबित है, ये मिलाद क्यों मनाते हो, ये तो बिदअत है, ये तो शिरक है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आंखें खोलने की जरूरत है। अगली वीडियो के अंदर हम सुनेंगे कि जो मिलाद है वो तो मुसलमान मनाएगा, उसको इनाम मिलेगा, लेकिन एक काफिर ने मिलाद मनाया था, अल्लाह ने उसको भी ऐसे नहीं छोड़ा बल्कि काफिर को भी अजर अता फरमाया। तो वो कैसे अजर अता फरमाया वो हमारी अगली वीडियो के अंदर देखें। इंशाअल्लाह समझल आपको बड़ा मजा आएगा। तब तक के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।